مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہم لوگوں نے 26 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم کا جو پروگرام طے کیا تھا اس کے لیے مشورے کی مجلس منعقد ہوئی۔ اس میں محترم جناب حضرت مولانا قاسم صاحب پھرپھرا شریف اور اس خانقاہ کے اور دوسرے بزرگ حضرات اور جتنی مسلم تنظیمیں ہیں کلکتہ کی، دیوبند کا حلقہ، ہمارے اہل سنت والجماعت کا حلقہ، جماعت اہل حدیث، جمعیت علماء، تمام حلقوں کے بزرگ اس میٹنگ میں تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے ایک اعلان یہ ہوا تھا کہ یہ جو 26 کا پروگرام ہے اس کو مؤخر کرنے کے بارے میں، آگے بڑھانے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جب ہم سب لوگوں نے مل کر حالات کا جائزہ لیا، ملک کے مختلف علاقوں سے لوگوں سے حالات معلوم کیے، ان کے جذبات سے بھی ہم لوگ واقف ہوئے، تو اب سب لوگوں کی یہ متفقہ رائے ہے کہ جیسا کہ شروع میں اعلان ہوا تھا 26 اپریل کو انشاءاللہ یہ اجلاس ہوگا انشاءاللہ۔ میدان کا کیا نام ہے؟ گراؤنڈ میں انشاءاللہ یہ اعلان ہوگا۔ حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب ہی اس پروگرام کے کنوینر ہوں گے، اور جو لوگ جوائنٹ کنوینر مقرر ہوئے تھے وہ سب جوائنٹ کنوینر کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو انجام دیں گے۔ اب ہم لوگوں کی تمام مسلمانہ نے مغربی بنگال میں 2 باتوں کی درخواست ہے۔ ایک تو وہ اس اجلاس کو کامیاب کرے اور اس کے لیے جو وسائل مطلوب ہیں ان کو فراہم کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے ہر حال میں امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے، اشتعال سے بچتے ہوئے، صلح و آشتی کے ماحول میں ہم لوگ اس پروگرام کو کریں۔ وقف کے مسئلے کی مسلمانوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے ہم اس کو بھی ظاہر کریں، اور ہم اپنے عمل سے یہ بات بھی واضح کریں کہ ہماری لڑائی برادران وطن سے یا کسی فرقے سے نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف مرکزی حکومت نے اس وقت جو قانون بنایا ہے اس قانون اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اس کو مفید اور نتیجہ خیز بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا لائیو چل رہا ہے، ادھر لائیو چل رہا ہے سر۔ ابھی مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہ ابھی اس 26 اپریل میں جو کرکٹ پیرنگ گراؤنڈ میں جو پروگرام ہونے والا ہے اس سلسلے پر بیان دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد، بل کے پاس ہونے کے بعد جو وقف ایکٹ بن گیا ہے اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سرپرستی میں اور اس کے مشورے سے ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اس صوبے مغربی بنگال کے اندر بھی انشاءاللہ پروگرام تمام ملی تنظیموں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان سے مشاورت کے بعد میں 26 تاریخ کو، اپریل کی 26 تاریخ کو یہ پروگرام کلکتہ میں ہونا طے پایا ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر لوگ زیادہ دلچسپی لیں گے اور اس بات کی بھی کوشش کریں گے
कि यह प्रोग्राम अच्छे पैमाने पर हो, ज़्यादा में ज़्यादा लोग शरीक हों और पुरअमन तरीके पर इस प्रोग्राम को करना है। और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अपील पर वो पुरअमन अंदाज में प्रोग्राम हुए हैं। तो उसका जो गाइडलाइन है वो हमारे तमाम साथियों को दे दी गई है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। और ये मैं तमाम सूबे के तमाम ज़िम्मेदारों और तमाम मिली तंजीमों के नुमाइंदगान और उनके ज़िम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो इस मामले में भरपूर हिस्सा लें और इस तहरीक को और इस एहतजाज को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। एक मिनट কারি সাহেব বলুক, তারপরে ভাই আপনি একটু বলবেন, কাসেম ভাই একটু বলবেন। তারপর একটু কোশ্চেন হ্যাঁ, অবশ্যই। आज 16 अप्रैल को मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी और उसके जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब तशरीफ लाए हैं। और आज की यहाँ मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों हजरात ने बयान दिए हैं 26 तारीख के प्रोग्राम के सिलसिले में। इससे पहले जो ऐलान किया गया था उसमें तरमीम करते हुए और उसी प्रोग्राम को मजबूत बनाते हुए जनाब सदर ने उसकी तौसीक की कि वो प्रोग्राम 26 तारीख ही को मुतय्यन जगह पर ही होगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही खुशखबरी है बड़ी। लोगों में जो एक मायूसी पैदा हुई थी आज सदर मोहतरम के बयान से और जनरल सेक्रेटरी साहब के बयान से वो तशवीश दूर हो गई। अब ये है कि हम लोगों को इस सिलसिले में पूरे अमानतदारी के साथ काम करना होगा ताकि किसी तरह से कोई बदअमनी, किसी तरह की कोई ऐसी बात न हो कि जिसमें लोग परेशान हो या उनको सिलसिले में कोई खदशा हो। तो जाहिर है कि हम सब जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं और हर एक जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने हल्के में इसकी खूब से खूब इशात करें। उसी तौर पर जो गाइडलाइन दी गई है हम लोगों को, उस गाइडलाइन पर हम लोगों को अमल करना है इंशाअल्लाह। जैसे कहा अभी बांग्ला हाँ बंगाल में कमरुद्दीन भाई बोल रहे हैं, उसके बाद कासिम भाई भी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सादत भाई तो क्या क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं, तो फिर बुलाने की क्या जरूरत थी? इसके बाद नहीं कामरुज्जामान भाई का बाद ये बोलेगा কামরুজ্জামান সাহেব अभी সাহেব का और কাসেম ভাই প্রশ্ন তো আছে আমাদের, প্রশ্ন তো আছে আমাদের। অনেক ব্রিগেড না দিলে আপনারা কোথায় যাবেন? ব্রিগেড যদি না দেয় আগে বলুক, আগে বলে না বলে না ভাই বলেন আপনি আপনার কথা তো ডুবিয়ে বসো, বসলে হবে না অনেক ওই সাইড বসে যাবে, ওই সাইড চলে, ওই সাইড ভাই একটু পিছিয়ে আসসালামু আলাইকুম। না না হ্যাঁ চশমা পরেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সর্বভারতীয় শ্রদ্ধেয় সভাপতি हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब তাদের উপস্থিতিতে আজকে এই প্রোগ্রামের উপরে যে সমস্ত কনভেনার এবং জয়েন্ট কনভেনার ছিলেন সকলকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সকলেই একমত হয়েছেন, কোনো দ্বিমত হয়নি, একমত হয়েছেন যে আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইনশাল্লাহ অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে সমাবেশ হবে এবং মোদি সরকার ওয়াকফ নিয়ে যে কালা কানুন তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধেই এই সমাবেশ হবে।
আমরা সবাই একমত হতে পেরেছি এবং আমাদের মধ্যে যে বিভ্রান্ত আমরা কাল থেকে হচ্ছিলাম সেটা কেটে গিয়েছে, ভুল বোঝাবুঝি কেটে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এবং পুরো রাজ্য জুড়ে যে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা প্রস্তুতি বহাল রাখুন। আমাদের হজরতরা আমাদের কিছু মাসওয়ারা দিয়েছেন যে যারা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আসবেন তারা স্লোগান দিতে দিতে আসবেন না, অনুগ্রহ করে তারা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ছাড়া অন্য কোনো ফ্ল্যাগ সেখানে নিয়ে আসবেন না, সবাই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ নিয়ে আসবেন। যদি প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসেন তাহলে যে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসবেন সেটা ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট রিজেক্ট করার দাবি জানিয়ে এটা নিয়ে আসবেন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুমতির জন্যে ইতিমধ্যে আমরা আর্মির কাছে অনুমতি চেয়েছি। আর্মি আমাদের অনুমতিপত্র দেওয়ার জন্য আমাদের আবেদনপত্র অ্যাকসেপ্ট করেছেন, সেটাকে রিসিভ করে দিয়েছেন। কিছু শর্ত কোর্ট থেকে এফিডেভিট করে দিতে বলেছিলেন, আমরা সেটাও ইতিমধ্যে আমরা আর্মির কাছে দিয়েছি। এবং রাজ্য পুলিশের, কলকাতা পুলিশের যে হেডকোয়ার্টার, জয়েন্ট কমিশনার হেডকোয়ার্টার, সেখানেও আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের মিটিংয়ের আবেদনপত্র আমরা জমা দিয়েছি। ফলে আমরা বিশ্বাস করছি, আমরা আশা করছি যে আমাদের প্রোগ্রামের যা যা প্রাথমিক করণীয় আমরা সব করেছি, ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম হবে। এবং এটা কেন্দ্রের যে মোদী সরকার যে কালা কানুন করেছেন তার বিরুদ্ধেই এই প্রোগ্রাম হবে, এ নিয়ে অন্য কোনোভাবে যেন আমরা বিভ্রান্ত না ছড়াই। কাশেম ভাই বলো, কাশেম ভাই। না না, কাশেম ভাই আগে বলেন। প্রোগ্রাম চাল লাইভ চলছে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড 26 তারিখে যে ডাক দিয়েছেন আমরা সবাই সমর্থন করেছি। এবং ফুরফুরা শরীফের আমরা পীর সাহেব পীরজাদারও আমরা সমর্থন করেছি। বাংলার অলিতে গলিতে যেসব বাঙালি আছেন বা বিহারি বা আমাদের যারা অন্যান্য মাঝহাবের যারা আছেন সবাইকে একত্রিত হয়ে আমাদের কলকাতায় ব্রিগেডের সমাবেশে আসতে হবে। এই প্রতিবাদটা হলো আমাদের যে দাবি, মোদী সরকারের যে আইন তৈরি করেছে এই আইনের প্রতিবাদে আমরা কলকাতায় আসব। যারা আসবো শান্ত পরিবেশে আসবো, শান্ত পরিবেশে আমরা বাড়ি ফিরে যাব। এটা মাথায় রাখবেন, এই আন্দোলনটা আমাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হবে। আর এই আন্দোলনটা আজকে শুধু 26 তারিখ নয়, আমাদের লাগাতার করতে হবে। ঠিক, आगामी दिन इंशाल्लाह हम लोग भी दिल्ली जाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। वहाँ पे जाके हम लोग भी बैठेंगे, वहाँ बैठे हम लोग আমরা প্রতিবাদ করব, আন্দোলন করব ইনশাআল্লাহ। অতএব 26 তারিখে আপনারা সবাই আসবেন, সুষ্ঠু অবস্থায় আসবেন, সুষ্ঠু অবস্থায় বাড়ি যাবেন ইনশাআল্লাহ। মাতিন সাহেব পাশে ঘরে বসে আছে। ডাকেন না, ডেকেছে, আসছেন কেন আসবে? এই সাইডে যান। হ্যাঁ ভাই, আপনাদের বসেন না। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ এবং মৌলানা ফজলে রহিম মুজাদ্দিদি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। এবং কালকে একটি যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল 26 তারিখের প্রোগ্রাম নিয়ে, সেটা আলহামদুলিল্লাহ কেটে গেছে। যা ভুল বুঝাবুঝি ছিল আমরা ওটা দূর করে নিয়েছি এবং ইনশাআল্লাহ 26 তারিখে বড় লেভেলের প্রোগ্রাম হবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো যে কোনো বিভ্রান্তিতে না গিয়ে আগামী 26 তারিখের প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য আপনারা সবাই মাঠে নেমে পড়ুন এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড যে গাইডলাইন্স দিয়েছে ওই গাইডলাইন্সকে ফলো করে ইনশাআল্লাহ এই প্রোগ্রাম হবে। আসসালামু আলাইকুম। সবাই তো বলেছে একটা বার্তা যা সবার সঙ্গে সম্মিলিত করে একটা এক মিনিট ভাই একটা ছবি নিয়ে নাও, একটা ছবি নিয়ে নাও। লাইভ চলছে, পুরোটা লাইভ চলছে। একটু সবাই ভাই বসেন একটুখানি, কোথায় 1 মিনিট বসেন না, বসেন। सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात ही तो सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, इसी पर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर कोई बात नहीं, एक सवाल एक बात पूरी कर। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বলেন। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সবাই জানেন
যে গত 10ই এপ্রিল আমরা কলকাতাতে বসে মুসলিম পার্সোনাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নেতৃত্বে একটা কনভেনার কমিটি তৈরি হয় এবং সেই কমিটির নেতৃত্বে আগামী 26শে এপ্রিল আমরা কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যে সমাবেশের ডাক দিয়েছিলাম তার প্রস্তুতি পূর্ণমাত্রায় একেবারে রানিং চলছিল। বিশেষ কারণে কোনো একটা কারণে হয়তো হঠাৎ গতকালকে আমরা একটু ধাক্কা খেয়েছি, সেটা বুঝ পড়ে নিজেদের ভিতরে হয়তো অসুবিধা হয়েছে। আজকে আমাদের সামনে দেখছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের একেবারে সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণ তারা আছেন, হজরত রয়েছেন, আমরা সবাই আছি। এ ব্যাপারটায় কোনো রকমের নতুন কোনো গুজব বা ছড়ানোর প্রয়োজন নেই, কোনো রকম সন্দেহ করবার জায়গা নেই, কোনো রকমের দ্বিচারিতার কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন নেই। সুতরাং যারা সোশ্যাল মিডিয়া একে অপরকে এই সমস্ত ব্যাপারে বিষোদ্গার করছেন, আমি প্রত্যেকটা ভাই বন্ধু মুরব্বীদের কাছে খুব করজোড়ে নিবেদন করছি, কোনো একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনো রকমের বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে না যে 26শে এপ্রিল এই সমাবেশ আমরা সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে কিভাবে সফল করব সেই ব্যাপারে সবাইকে পরামর্শ দিতে এবং সবাইকে প্রচার প্রসার করতে অনুরোধ করছি। কলকাতাতে যারা আছেন আমরা খুব শিগগিরই এই ব্যাপারটা টোটাল কিভাবে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়াগুলো কারা মেনটেন্যান্স করবে, স্বেচ্ছাসেবক কারা থাকবে, মাঠের চারপাশে কারা থাকবে, কলকাতার সমস্ত রাস্তাগুলোতে কোন দিক দিয়ে কী ধরনের মানুষ আসবে, স্টেশনগুলোতে কারা থাকবে, এই সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ে কলকাতার আমাদের পার্সোনাল ল বোর্ডের যে সমস্ত অর্গানাইজাররা আছেন তারা ভাবনা চিন্তা করছেন। আপনারা দূর দূরান্ত থেকে 100, 150, 200 কিলোমিটার দূর থেকে যারা আসবেন তাদের কাছে আমি খুব সবিনয়ের সঙ্গে বলছি, কোনো রকমের কোনো তঞ্চকতার প্রয়োজন নেই। 26শে এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এই সমাবেশ হচ্ছে, আপনারা আসুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। पहले क्वेश्चन आंसर हो जाए उसके बाद आप हजरात को जैसा कि मालूम है कि 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो इजलास आम होना था अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुकर्ररा वक्त पे होगा। जो कुछ गलत फहमियाँ हम सबके दरमियान में पैदा हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी साहब और सब लोग बैठ के वो तमाम चीज़ें दूर हो गई। अल्लाह का फजल है और अल्लाह का एहसान है कि ये प्रोग्राम 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। भाई एक तो बोले ना कि सैयद सज्जाद हुसैन আপনারা সবাই জানতে পারছেন যে আগামী 26 তারিখ যে ব্রিগেড সমাবেশ একটা বিভিন্নভাবে মানুষ জানতে পেরেছিল যে হবে না, একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেটা নয়, ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে। আমরাও সর্ব দলমত নির্বিশেষে বসিরহাট দরবার শরীফের পক্ষ থেকে আমরাও জানাই যে আপনারা দলমত নির্বিশেষে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোনো ফিলিস্তিনি ফ্ল্যাগ বা এই ধরনের কিছু না নিয়ে অক্ফের উপরে আমরা যেহেতু প্রতিবাদ, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আহ্বান আমরা সবাই জানাচ্ছি। আপনারা সবাই भाई बोलो क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, इसके बाद में बोलेंगे ना बोलेंगे ना हाँ बोले লাইভ চলছে তাড়াতাড়ি উঠে বলেন। আরে লাইভ চলছে উঠে হাতে নিয়ে বলে দিন। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা এখানে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সম্মানীয় সভাপতি সম্পাদক সহ পশ্চিমবাংলার দায়িত্বশীল বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দের উপস্থিতিতে এবং ফুরফুরা শরীফের সম্মানীয় পীরজাদাদের উপস্থিতিতে ফুরফুরা শরীফের শতবর্ষ প্রাচীন সংগঠন জমিয়ত উলামা বাংলার রাজ্য সম্পাদক হিসাবে বাংলার প্রত্যেক মানুষকে আবেদন করছি যে ওয়াকফ বিল কালা কানুনকে বাতিল করার জন্য আগামী 26শে এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহাসিক সভা হতে চলেছে। সেই সভাকে সফল করার দায়িত্ব বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের। সকলের কাছে অনুরোধ করব আগামী দিনে এই ওয়াকফ বিলের মাধ্যমে আমার দেশকে বাঁচাতে, দেশের সংবিধানকে বাঁচাতে, এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হতে বাংলার অলিগলি থেকে সকলে আপনারা শান্তির সাথে শৃঙ্খলার সাথে নিয়মকানুন মেনে আপনারা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত হবেন, এটাই আপনাদের সকলের কাছে আমাদের সকলের বিনীত আবেদন।